سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ خصوصا إلى روح سيد الإمام شيخ زين الدين المالبري سيد نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام يحيى بن شورب النووي من سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلي سيدنا الحبيب علي أم الفقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدريس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعطى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن ندوي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سليم السواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجوفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر الإدريس صاحب الوفاء سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري بالمولى سمدد والشيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأقتصى سيد الشيخ محمد أمين القطبي وسيد الحبيب محمد بن حبيب إلى سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم اشتغل بالعلم أو بعبادة أو بالمعيشة واخترنا الأفضل. ثم اشتغل بالعلم, kemudian bekerjalah engkau dengan ilmu pengetahuan, au bi'ibadatin atau dengan ibadah, au bil ma'isyati atau dengan ma'isyah, mencari penghasilan hidup,
wakhtarnal afdala, dan pilihlah oleh engkau yang paling afdal. Qala syarih rahimahullah, summa ba'da salatid duha, kemudian setelah sembahyang duha, ishtagil bil ilmi ay an-nafi'i fid dini, sibuklah engkau dengan ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Maksudnya, setelah kita selesai melaksanakan sembahyang duha, terserah waktunya kapan, yang penting mulai naik matahari qadra rumhin, sekedar segagang anak panah, kemudian sampai waktu istiwa, matahari di pertengahan, maka saat itu waktu duha habis. Apabila ingin mengerjakan sembahyang duha, yang paling afdal adalah waktunya rub'un nahar, dalam atau yaitu pada seperempat hari atau seperempat siang, antara jam 9 jam 10. Nah, setelah selesai sembahyang duha, napa yang harus digawi, apa yang harus dikerjakan. Nah, ini memang bergantung kondisi seseorang, tergantung profesi seseorang. Yang paling bagus, ujar musannif, setelah sembahyang duha itu ishtagil bil ilmi ay an-nafi'i fiddin, sibuk atau mengerjakan, bekerja dengan ilmu yang bermanfaat dalam agama. Dah bahasa kita lebih bagus mencari ilmu yang bermanfaat dalam agama, ta'alluman wa ta'alifan wa ta'aliman wa ta'alifan wa kitabatan. Ta'alluman, baik belajar bawa kitab ke wadah guru, atau belajar kedua kitaban mendengar, wa ta'liman, dan mengajar. Bila kada buka pengajian, mengajar di rumah, majelis taklim, mengajar di sekolahan, baik madrasah ataupun pesantren. Bila kada belajar, kada belajar, kada mengajar, wa ta'lifan, mentaklif ini menyusun kitab. Belajar kada, mengajar kada, benapa diulah mutolaah kah? Bila hendak lebih daripada mutolaah, ta'lif. Ta'lif ini solahnya berbeda dengan tasnif. Bila ta'lif itu hanya menyusun, menyusun itu ta'lif. Kalau musannif itu mengarang, bukan menyusun. Kita kadang-kadang mentaklif ini nyaman, sebenarnya nyaman secara teori, selebihnya adalah kemampuan menyusun dan kemampuan mengurai kata-kata. Ta'lif ini solahai menyusun sebuah pembicaraan, sebuah keilmuan, tapi dengan bahan beberapa biji kitab. Kau ambil contoh solahai, ikam hendak menta'lif masalah buku atau kitab, baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, masalah mati. Ikam juduli dulu bukunya itu kematian dan yang berkaitan dengan dia. Maka apabila bercerita kematian, maka di dalamnya ini akan menceritakan mati itu apa, kemudian keadaan mati, ada yang husnul khatimah, ada su'ul khatimah.
kemudian uraikan cara kematian dan seterusnya, lalu dikisahkan orang apabila sudah mati maka dia wajib dimandikan, dikafankan, sembahyangkan, dikuburkan. Nah, kisahkan menyembahyangkan mayit ke ini, memandi mayit ke ini, mensembahyangkan mayit nangki ini, menguburkan mayit nangki ini. Nah, kisahkan sesudah dikubur bagaimana keadaan mayit di dalam kubur. Kisahkan. Setelah itu sampai kehidupan alam barzah. Cukup menghabiskan umpama banai kurang lebih 200 halaman. Nang mana nang disusun, ambil bahannya. Bahan beberapa judul kitab. Oh, ini kitab ini Syarhus Sudur, umpamanya kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Kubur. Ini kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada lagi kata kitab Sidin Al-Budurus Safirah fi Ahwalil Akhirah, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Budurus Safirah fi Ahwalil Akhirah. Ambil kitab ini. Ambil kitab fikih, masalah apa? Masalah mati. Ya cukuplah benar. Cukup masalah kitab fikihnya 5 biji, kitab hadisnya 5 biji, kitab tasawufnya 5 biji. Susun lah, diambil, disusun. Ini nampak mengarangkah? Kalau dalam bahasa kitab itu mentaklif aja, menyusun aja, menyusun dari beberapa kitab lalu disusun, maka jadilah buku. Oh, dikaji mana sudah tundung hasil salah membahas masalah mati dan yang berkaitan dengan kematian, menghasilkan halaman 200 halaman. Nah, ini bagus solahai, bawa ke tuan guru. Guru tolong periksakan ini hasil taklif ulun dengan 15 biji marojik, tempat rujukan atau rujukan kitabnya. Telah oleh guru ada salah pada takrij pian guru akunlah mentakrij. Ada mentakrij itu memberikan kata pengantar, beri kata pengantar. Ini plak ini setelah saya membaca kitab ini dengan segenap pemikiran dan perasaanku, kudapati kitab ini sangat bagus sebagai pedoman bagi setiap orang yang memahami dengan kematian dan terkait dengan kematian. Maka sebaiknya kaum muslimin memiliki kitab ini. Promosi benar guru, tidak apa-apa, karena takrij. Dah bawa ke percetakan soleh, baca cetak sebarakan, lalu ngarannya Nasyrut Ta'lif. Kita di sini solehai belum terbiasa, sedangkan orang-orang di luar negeri, kita sudah di Pulau Jawa itu sudah terbiasa. Kenapa? Kita solehai di INO itu ada ngarannya Lembaga Ta'lif wan Nasyri, lembaga menyusun kitab dan menyebarkan kitab tersebut. Nah, itu ada lembaganya khusus benar. Di INO, dimulai di PBNO, di wilayah itu ada lembaganya. Tinggal apakah lembaga itu dibentuk dan dilaksanakan atau kada. Nah, kebetulan kita di sini benar belum. Kenapa? Karena nama ta'lif siapa? Nama ta'lif siapa? Kemudian setelah ada ta'lifnya, mencetaknya kemana? Modalnya mana? Modal mencetak itu butuh biaya. Nah, setelah rame jadi bahasa orangnya jadi bestseller, buku terlaris. Ya lumayan lah soleh. Ada royalti ngarannya. Royalti percetakan, harga percetakan umpama 10.000, kemudian dijual 15.000, lumayan lah sebiji
buku dapat ujungan 5.000, tapi kali napa kali 10.000 buku kena berlanjut tuh sholat berlanjut nanti itulah ta'lim. Nah mestinya kecil-kecilan belajar mentalib buku kecil-kecilan aja sudah menyusun masalah ini. Sebagai apa? Terserah, mau hanya sebagai pegangan sendiri atau menjadi di pondok atau menjadi konsumsi umum, itu tergantung ta'lim, hasil daripada ta'lim susunan itu sendiri. Ini mun gawa ninang sudah lumayan nang bisa baca kitab agak lumayan ada, belajarlah mentalib menyusun ini. Nah ringan aja lah dulu. Nah hasilnya umpamanya 10 folio ini ada, alhamdulillah. Masalah nahu ini kalau disusun nah supaya lebih nyaman, ayo. Itulah yang disebut dengan santri yang kreatif, orang alim yang kreatif. Jangan hanya kreatifnya berjalanan aja. Jangan aja kreatifnya itu hanya apa? Hura-hura aja, jangan. Refreshing perlu, memang penyegaran otak memang perlu, salah. Tapi ingatkan, itu hanya supaya modal untuk memudahkan ilmu, bukan untuk menyenangkan nafsu. Bukan untuk menyenangkan nafsu. Wa kitabatan, bila kada menyusun ya menulislah. Barangnya nulis apakah? Oke, kada dagawian. Mulai imbas sembahyang duha sampai zuhur kada dagawian ini baik menulis. Nulis apa Muhammad? Barang aja, nulis doa haul aja kah? Nulis doa haul supaya hafal doa haul. Nulis apa lagi? Barang aja, menulis talqin aja. Talqinul mayyit ditulis selembar buku, kada tahu ai benar. Salah ai kada tahu ai surang baca talqin kada tahu. Salah ngal membawa bukunya ngalian ada lembaran halus sudah. Nah tinggal baca aja lagi. Itu ngarannya kitabah. Au ishtaghala bil ibadati, atau jika tidak bekerja dengan ilmu, ishtaghala bil ibadati, sibuklah dia dengan melaksanakan ibadah, min sholatin, daripada sembahyang, wa zikrin, dan zikir, wa qiraatin, dan membaca Al-Quran, wa tasbihin, dan tasbih. Belajar kada gurunya, mengajar kada bisa, apalagi ta'lif, apalagi menulis, ya sudah hai bawa beribadah aja. Bawa beribadah daripada kunyuk-kunyuk nuara, bawa beribadah. Nah ibadahnya terserah, mau sembahyang silakan sembahyang sunat, mau ibadahnya berzikir bersolawat silakan, sambil berabah aja kah, sambil duduk aja kah. Yang penting waktunya itu jangan sampai sudan, jangan sampai kosong, isi lawan ibadah. Bila kanda wa qiraatin, baca Quran, kada jua wa tasbih, atau belajar kada, mengajar kada, mutolaah kada, beribadah kada, napa aja? Aku anak mencari ya, kayaknya dulu belajar, kayaknya dulu mengajar, oh silakan. Au ishtaghala bil ma'isyah, atau ishtaghala sibuk ia atau bekerja ia bil ma'isyah, dengan pencaharian hidup. Nah ayo hendak mencari silahkan, nak ke kebun silahkan, tapi tuntung akan dulu sembahyang duha. Hendak ke toko silahkan, tapi imbah sembahyang duha. Hendak ke kantor silahkan, tapi imbah sembahyang duha. Kita bima isyati, ay bima tahtaju ilaihi, dengan apa yang engkau perlukan kepadanya,
min amril ma'isyati, daripada urusan kehidupan, minal iktisabi li nafsika, daripada usaha untuk dirimu, au iyalika, atau untuk anak istrimu. Bila inya bujangan berusaha untuk dirinya sendiri, boleh belajar kada Muhammadiyah, mengajar kada, mutolaah kada, menulis kada, begitu, baca Quran kada, sembahyang kada, zikir kada, sholawat kada, tasbih kada, baik bawa becari Muhammadiyah. Napa? Eta syarat. Hagan siapa aja? Linapsika, untuk dirimu sendiri. Ada juga penghasilan untuk diri sendiri, agan ongkos napa? Menambahi ongkos ngaji, atau membantu. Bisa aja bahasa orang sekarang benar, walaupun sendiri tapi sudah bisa mandiri. Kada menunggu harus bebini dulu, kada. Walaupun sendiri sudah bisa mandiri. Nah kaina au iyalika, atau berusaha untuk iyalika, untuk anak istrimu. Iyalika itu untuk anak istrimu. Ya sudah, bawa berusaha. Niatan mencari nang halal. Karena tolabul halali faridah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Jangan memberi makannya anak istri itu dengan duit yang haram. Niat mencari yang halal, mencari ongkos untuk anak dan istri. Itu ibadah. Itu bagian daripada jihad. Sudah dijelaskan dalam kitab Sairus Salikin. Nah, tapi ada syaratnya dalam berusaha. Bisyarti, dengan syarat salamati dinika, selamat agamamu, wasalamatil muslimina, dan selamat orang-orang Islam, min lisanika, dari lidahmu, wayadika, dan tanganmu. Silahkan berbisnis, silahkan berusaha, baik untuk dirinya sendiri atau berusaha untuk anak dan istri, dengan syarat salamati dinika, selamat agamamu. Jangan berusaha menjual agama. Ini sadis ngarannya. Menjual ayat Quran, agama dijual demi untuk kepentingan kehidupan. Ilmunya ini disebut ilmu pancar, ilmu pencarian. Jangan. Bakal dijar, aku ikhlas karena Allah Ta'ala. Banai, boleh kada diamploki orang bergerunung? Apa dah ikhlas? Dinai, ya bener, aku milih sekali jergi kada amplok, kok kada kutu lagi ya. Itu ngarannya lil amploki, bukan karena Allah tapi karena amplok. Itu ngarannya berjualan, menjual ilmu agama dengan amplok. Jangan. Berusaha silakan, tapi jangan sampai menjual agama. Bahasa kita, kul bikasbika wala takul bidinika. Makanlah engkau dengan usahamu sendiri, jangan makan dengan menjual agama. Ya sudah, berusaha pakabun. Nah ingat,
dalam berusaha, mau berkebun, mau bertani, mau berdagang, mau jadi pegawai, syaratnya agama selamat. Jadi pegawai jangan nyogok, jadi aparat negara nang lainnya jangan nyogok. Itu ngarannya hendak mencari penghasilan tapi dengan mengorbankan agama, tidak menyelamatkan agama. Silakan berusaha agama selamat. Apa arti agama selamat? Kewajiban jangan ditinggalkan. Kalau berusaha, berkebun, jadi buruh halus, buruh kasar, ataupun jadi pengusaha dan yang lain-lainnya, lalu kada melaksanakan kewajiban yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya adalah sembahyang 5 waktu, itu ngarannya berusaha agama kada selamat. Jangan bahasa kita, jangan gara-gara berusaha kada sembahyang, jangan gara-gara berusaha kada puasa. Ini ngarannya berusaha menghancurkan agama. Jangan. Nah, termasuk usahanya, apalagi usahanya nang haram. Berjualan, tapi berjualannya sabu-sabu, berjualan tapi minuman keras, berjualan tapi barang yang haram, berjualan tapi barang yang dilarang oleh agama dan pemerintah. Ini ngarannya berusaha tapi agama kada selamat. Oleh karena demikian, seorang santri bila keluar dari pondok hendak berusaha, ingatakan aturan berusaha di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Nang lewat sudah dijelaskan apa yang dikatakan Nabi, afdalul kasbi az-ziraah. Paling afdal usaha bertani, bercucuk tanam. Ayo, bahuma kah, berkebun kah, beringwan kah. Itu anyar tijarah, anyar berdagang. Dagangannya pilih-pilih pulang. Jangan laki-laki berjual kutang. Sesupan juga salah ya. Ikam jual beorak di pasar Tongging, nang ikam jual nampak baju kekanakan bagus saja. Sekalinya berjual kutang, berjual BH, habis berjual BH, berjual apa lagi? Simpak, cawat, supan mi binian nukar. Supan ngedepayu sulai. Sudah, maksudnya dipilih-pilih napa usaha nang pas. Nah, sudah usahanya baik, pas, jangan sampai mengorbankan agama dalam berusaha. Oh, alhamdulillah, berusaha lancar, sembahyang jalan, ibadah jalan, nuntut ilmu jalan. Wah, ini mantap nih. Nah, ada lagi dalam berusaha, wasalamatil muslimina min lisanika, dan selamat orang Islam daripada lidahmu. Maksudnya dalam berusaha muntung dijaga. Jangan sampai berusaha muntung berdusta, akhirnya orang merugikan orang lain. Jangan sampai berusaha belimpatan, madhusil'ah ngarannya, memuji barang. Barang pun ini sa alamanan ngadada, iya aja ada nang barang nang ini. Oh, tapi ini muji nang harat salah. Bagusnya sudah ini macam-macam ngarannya. Ini ngarannya di dalam hukum fikih madhusil'ah,
memuji barang sendiri tapi balimpatan. Padahal kan aja barang seadanya. Ini nang nomor 2 produknya ini. Salah. Jangan gara-gara berusaha muntung kasar. Kalau orang merasa sakit hati, orang beparang bisa gini, joh, ada nukar johan ini joh. Nah, rupanya benar nang beparang ini akan pondok betapihan dikira orang gak dapat duit nya keanakan deh ada tahunya berduit tahu di mana berduit jan nanya mbah jaga kubur cair aja. Paman jangan nyakiti orang lah. Potongan apa belum tentu benar. Orang potongan bagus apa kaya belum tentu banyak duitnya. Orang potongan komal belum tentu kada banyak berduit. Siapapun jangan kasar lah. Jangan kasar lawan orang yang datang ke toko. Nah, jaga lidah kita, jaga mulut kita dalam berusaha. Jangan sampai melakukan yang dilarang oleh Allah. Secara khusus jangan sampai menyakiti orang lain dengan lidah kita. Wayadika, dan orang lain selamat daripada tanganmu. Jangan sampai solahai dalam berusaha tangan menyakiti orang. Kayak apa aja tangan nyakiti orang macam-macam soalnya karena mesti menampar orang soalnya ada mesti soalnya tangan nih menutupi saluran lalu pun seorang soalnya pun orang pampan nah nyakiti orang tapi gara-gara muntung lah tangan tuh tangan ngarannya. Aku kan udah dijar berdagang nih bagus-bagus saja pandir tapi benar mbah makan durian mbah kicap beri orang ganda sekalinya kulit duriannya ditimbai ke wadah kawan kawan maka mana hingut-hingutnya benar hingut-hingut bau durian deh mana ratiknya pulang ya kada mau kada banyak benar banyak. Kenapa? Karena ada di dalam hati kedengkian dan kebencian kepada orang lain. Lalu tangan nang bermain, habis berukuk ditimbai aja ke wadah sebelah kawan aja asbaknya. Kenapa? Itu ngarannya mengganggu orang lain dengan tangan. Kayak itulah kelakuan orang Islam sebenarnya kada. Doktrin Islam, ajaran Islam kada kayak itu. Ajaran Islam itu yang Nabi ajarkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa min yadihi wa min bawaiqihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam itu ialah orang yang orang lain selamat daripada lidahnya, orang lain selamat daripada tangannya, dan orang lain selamat daripada kejelikan perbuatannya. Aku kada dajar benai montong bagus saja, tangan kadang ganggu juga, tapi benai mentang-mentang besalon di toko atau di rumah ya Allah, gede kuman. Salon mentang-mentang salon powernya ganal benar ya Allah. Kenapa ngarannya? Bahwa iqih ngarannya perbuatannya itu menyakiti, mengganggu orang lain. Pokoknya wajar nih kebebasan jar berekspresi ini demokrasi. Justru itu silakan aja hiburan, tapi jangan sampai orang lain terganggu. Kita rajin lah, rajin tuh di kampung kayak di rumah.
Yalah salah mana itu Allah nyaring banget maka mata ngantuk dulu ya maka baca Quran dapatnya gedegung bahaya lah. Lagunya macam-macam deh kan nah wah asal keroncongnya doang nang bini dalam hati nah memutar ini nah pernah bini orang Jawa lagunya lagu keroncong aja. Bimba itu bukan tiu nih lagu dangdut nah minang laki aku ini oh nyaring terus kedalawas lagu kalah-kalah lain nah anak pulang menyambung ara mulai besokan sampai tengah hari gedeguman nah boleh lah orang lain terganggu itu aja orang lain terganggu. Makanya kita benar pengajian gak apakah jangan sampai mengganggu orang lain. Kami mintakan maulid kah jangan sampai mengganggu orang lain. Dalam kitab fikih kita belajar yuwaswisul musallin mengganggu orang sembahyang itu hukumnya haram. Salah. Kemudian yuwaswisun naimin mengganggu orang guring hukumnya haram. Ganggu orang guring pikir kenapa? Orang butuh istirahat. Orang butuh istirahat. Kawan keuyuhan benar. Kawan keuyuhan sudah lalu istirahat guring. Sekalinya kuriak-kuriaknya haram. Kenapa mengganggu kawan guring? Ngaji Quran baguslah sholat. Bagus kan? Bagus. Lalu kamu mengaji jam 1 bemik. Baguslah. Bagus ngajinya, cuman salah. Ngajinya bagus, tapi salah. Kenapa? Iwaswisun naimin. Cari orang tuh benar. Cari orang tuh. Cuma bila sudah karaoke kadang cari. Karaoke jam 1 ganggu orang guring ada. Ganggu orang guring ban. Aleh nagor. Coba kamu baca Quran kena sholat di masjid jam 1 ada yang datang tuh. Ada tahu di waktu nijir bujur bagus baca Quran. Belang malam esoknya orkes jam 1 kada nagur-nagur. Pada sama pada ganggu jua. Nah bangarnya alih itu jenis itu banyak orangnya jenis egongannya. Allah maksudnya orang menandak amar ma'ruf nahi mungkar berdatagur apa itu sesekali jangan pilih bulu. Mun sudah orang maulid lewat jam 12 ditagur berarti mun orang bermusikan jam 12 juga tagur juga. Kenapa? Itu ganggu, karena ganggu hidup bukan sendiri. Pondokannya perlu istirahat juga. Pondokannya cuma lihat jerna itu lain. Itu lain. Tapi kan ada sumber rataannya kalau ada sumber rataan. Orang butuh guring. Lah maksudnya itu orang Islam itu adalah orang lain tidak terganggu dengan lidahnya, orang lain tidak terganggu dengan tangannya, orang lain tidak terganggu dengan perbuatannya. Fatakunu bizalika min ashabil yamin. Maka jadilah engkau dengan yang demikian itu masuk dalam kelompok ashabul yamin. Aneh bolehnya. Sahibul yaminnya mana?
Ada ashabus shimal, ada ashabul yamin. Ma ashabus shimal, ya Allah, ma ashabul yamin, baca surah Waqiah kadang aling-aling. Apa din ayatnya? Ma ashabus shimal bisa mumin wa hamim wa zillim min yahmu la baridi wala karim. Ashabul yamin apa? Bisidrin makhdud wa tilhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah dan seterusnya. Itu ashabul yamin. Artinya nampak ahli surga. Tapi kada tinggi pang menai ashabul yamin ini sudah lumayan. Nampak ashabul yamin itu orang nang beribadah wajib ditambahnya ibadah sunat tadi duha bawanya becari, tapi becarinya dia tetap kada terganggu agamanya, kada nyakiti lawan orang lain dengan lidahnya, kadang ganggu orang lawan tangan dan perbuatannya. Ulaika ashabul yamin. Mereka inilah ashabul yamin. Apa artinya, Bang? Oh, agama benar. Surga bukan milik ulama aja. Ulama silahkan jalan ulama masuk surga, kini jalannya. Orang santri, orang penuntut ilmu jalan masuk surga caranya gini. Orang pedagang ada nang wali, Bang. Setidaknya dia bisa menjadi ashabul yamin, tapi caranya kini nah. Jadi kena Muhammad Tai bila jadi tuan guru ada pedagang nang datang, oh bagus, mau pedagang gabian, oh alhamdulillah jadi pedagang, pian pedagang apa, alhamdulillah, ujar sidin, aku ulun guru Muhammad Tai pedagang pisang, mah bagusnya lah. Pian mengatakan pian berdagang ini oleh Rasulullah dikatakan afdalul kasbi at-tijarah. Usaha yang paling bagus itu berdagang. Kenapa? Berdagang itu usaha yang bagus, membantu orang dengan jualannya. Orang supaya jangan ngalih mencari pisang. Niatakan mencari yang halal untuk anak dan istri, membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah. Tapi pian nyatakan berdagang buju-buju. Jangan sampai gara-gara berdagang ibadah nang wajib, nang sunat ketinggalan, atau secara umum agama terganggu. Jangan berdosa ini dan seterusnya. Cukup pian sudah min ashabil yamin. Kada usah pian umpat makhaluat. Rami guru je orang makhaluat, oh kada usah. Bertarekat kada kawa juga, ada umpat bertarekat kada apa-apa. Silahkan pian jadi pedagang aja, tapi jadilah pedagang yang akhirnya fatakunu bizalika min ashabil yamin. Jadilah engkau pedagang yang akhirnya menjadi ashabul yamin. Paham deh? Habis. Wakhtarna min hazihil umuri salasati al-afdala. Wakhtarna, pilihlah oleh engkau min hadhil umuri salasati, daripada ini perkara yang tiga macam. Pilihlah al-afdala, nang paling afdal. Ya kah salah tiga macam kada? Nah, tiga macam. Satu, urusan ilmu. Ya kada? Dua, urusan ibadah. Tiga, urusan usaha. Itu simpelnya gitu kalau kita nih, delay.
Ada urusan ilmu adalah belajar, mengajar, mutalaah, muzakarah dan sebagainya. Ada urusan ibadah, ibadah ini sembahyang, puasa, zikir, sholawat, baca Quran, baca tasbih. Ada yang ketiga urusan usaha. Pilih di antara nang tiga ini nang paling afdal. Mana ya nang paling afdal? Nang paling afdal wa huwal istighalu bil ilmin nafi, yaitu menyibukkan dirimu atau sibuk engkau dengan ilmu yang bermanfaat. Ini nang paling bagus. Salah, nang bagus tuh urusan ilmu, Pak. Enggak itu jar aku Muhammad teh ilmu aja biar majar urusan anak bini dasar Allah Ta'ala aja bari makan nih gak dakah. Esok benar di qiyaumin duha den sini ramilah din belajaran rame banget. Kitab apa din dilajarakan ada bang belajar kitab fikih itu belajar kitab fikih. Napa hukumnya belajar kitab fikih itu wajib bae monggo si anak bini bang. Fikih kalau inggili ainya bae di dalam kitab itu usahanya tiga biar ada ilmu apa ibadah atau apa cari Muhammad teh ulun mengambil ilmu anak bini kamu dia baik itu cara Allah Ta'ala aja. Mungkin itu sudah ya, anak bini kamu gua ambil jangan baik itu sarah ku aja itu sarah Allah Ta'ala aja juga itu salah benar. Sudah kita belajar dudukakan hukum dengan sebenarnya, makanya melihat situasi kondisi kita. Mun orang sudah duit banyak, mana toko ada, tapi ada aja berisi anak buah, sudah mapan, apa diulah aja, baik ilmu. Ongkos anak bini, toko jalan, aku berisi toko. Kemarin aku ilmu aja sudah. Anak bini, sudah ada tuh, nampak pohon para gatah berapa hektar? 10 hektar. Orang gawiakan, kami santai aja. Berapa hasilnya sebulan? Alhamdulillah dapat aja 10 juta. Gitu terusakan ilmu. Ini nang kita cari benar. Di pondok nih maunya kita nih kayak ini kehendak nih. Ini kehendak kamu. Cuma sebelum lagi Allah Ta'ala ngabulakan belum lagi kehendak Muhammad teh pondok kita nih berisi tanah kamu Muhammad teh 10 hektar gin dulu lain nang 10 hektar tuh benar gina ini perumahan ini kebun paham lah ini pertanian apa nah jadinya mana aja lagi ini jadi urusan ilmu aja lagi Muhammad teh urusan ilmu aja nang lainnya Pak agan makan ini sudah gitu sudah ada kebunnya pohonnya barasnya sudah ada iwaknya sudah ada sayurnya ada juga ya kan ada sudah kamu maunya benar tapi gitu gimana tanahnya ya kalau Muhammad ada menurut hendak bari-bari amal jariyah pikirkan amal jariyah coba orang memberi pondok ini tanah perumahan aja benar 5 hektar kita kelola sampai berkelanjutan amal jariyah biar Muhammad mati ampunnya itu tetap mengalir karena ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Padahal cocok kamu mau itu dipihandam di pauh banyak pohon itu dinaik
ada udah nembari anda yang kerja nembari 2 hektar tangkap dine. Aduh bapak jauh ada bapak. Dipandem benar oleh ada nembari 2 hektar aja ambil. Dapat kamu kita 10 hektar alhamdulillah. Nah di sini bakabon, di sini bano ampa iya alhamdulillah. Cuma begana di tanah situ siapakah nang bagi hasilnya lan pondok maunya tuh ada kena pulang bah supaya kita nih urusan ilmu aja soalnya urusan ilmu aja cuma untuk anak bini ini jalan juga adanya nampak yaitu makanya ini berhimmat tuh panggungnya caranya kawa yang 313 nih kan kabul lah bu kabul nih belum bener lagi kan belum benar idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja janji Allah tapi janji itu benar lawan Rasulullah 13 tahun yang dikabulkan Allah Ta'ala lawan Rasulullah kita belum setahun-tahun lagi habis summa inna mahallat takhyiri bin nisbati li fardil kifayati minal ilmi ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.